کے شکستہ پہلو کی قسم، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، حسین کے کٹے گلے کا واسطہ مجھے بتا، کربلا میں کیا دیکھا؟ رونے لگا جعفر جن۔ جب ہوش آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسمیں دی ہیں تو سنو، میرے تاج پوشی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں، تمام جنات میرے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب سے مولا علی نے میرے سر پر تاج رکھا تھا میں ولایت علی کی یاد میں جشن مناتا تھا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جناتوں کی حکومت مولا علی نے مجھ کو عطا کی، اس لیے میرے دربار میں سارے سردار اجنہ جمع ہو جاتے تھے اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس وقت دوبارہ میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور میں تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اچانک جشن ہو رہا تھا کہ 2 جنات میرے ساتھی میرے دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابھی میں نجف سے زیارت کر کے جو نکلا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو تو میرا رخ کربلا کی طرف ہو گیا۔ جب میں کربلا سے چلا تو عجیب منظر دیکھا، اے امیر یہ تخت و تاج جس کے صدقے میں ملا ہے، صبح سے اب تک حسین لڑائیوں پہ لڑائیاں لڑ چکے، کتنے لاشیں اٹھا چکے، ارے کچھ پتا ہے فاطمہ زہرا کا باپ کربلا میں تاراج ہو رہا، رسول کا گھر لوٹ رہا۔ جعفر کہتا ہے یہ سننا تھا کہ میں نے تاج اپنے سر سے پھینک دیا، میں نے نالین پیروں سے اتار دی اور میں نے ان سے کہا مجھے لے کے چلو، کہاں میرا آقا حسین ہے؟ جعفر کہتا ہے میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پوری فوج تیار ہو جائے اور فضا میں آ جائے۔ میرے ساتھی جن آگے آگے فضا میں پرواز کرتے چلے، پیچھے پیچھے میں اور میرا لشکر سارا ساتھ، یہاں تک کہ جب میں پہنچا عراق کی سرزمین پر تو مجھے دریائے فرات نظر آیا۔ دریائے فرات کے کنارے مجھے ایک شیر کا لاشا نظر آیا جس کے دونوں شانے کٹے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ اس کا چہرہ تو علی جیسا ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ حسین کا علمدار عباس مارا گیا ابھی ابھی۔ میری آنکھ سے آنسو ٹپکے، میں فرات سے آگے جب پہنچا تو میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب کربلا کی سرزمین پر اتر جائیں، اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا میرا حسین کہاں ہے، میرا سردار کہاں ہے، لیکن مجھے میرا سردار نظر نہ آیا، اس لیے کہ چاروں طرف لشکر یزید نے میرے آقا کو گھیرا ہوا تھا۔ میں آگے کیسے بڑھتا؟ ایک بار میں نے وہیں سے آواز دی اے بشری کشا کے بیٹے، جعفر آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اس کو آواز دے کے بلائیے۔ جعفر کہتا ہے میرے سلام کے جواب میں آواز آئی جعفر راستہ میں دیتا ہوں، آجا بڑھتا۔ میں آواز پہ بڑھتا گیا، اب جو میں آگے بڑھا تو عجیب شان دیکھی، ایسی شان میں نے کسی نبی کی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دور دور لشکر یزید تھا لیکن بیچ کے حصے میں کافی جگہ پر بالکل زمین صاف تھی اور یزید کا لشکر نہیں تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حسین ذوالجناح پہ بیٹھے تھے اور زخمی تھے اور ہر زخم سے لہو ٹپک رہا تھا۔ حسین نے ایک رکاب سے اپنا پیر نکال کر زین پر اٹھا کے رکھ لیا تھا، ایسے بیٹھے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ میں نے ایسی شان کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جو غور سے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا ذوالجناح کی لجام پکڑے ایک خوبصورت جوان موجود ہے، ایک بزرگ دائیں طرف، ایک بزرگ بائیں طرف، ایک جوان ایک شانے کے پاس، دوسرا جوان دوسرے شانے کے پاس۔ میں نے سلام کر کے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آجا آجا ادب سے آؤ، یہ میرے نانا رسول خدا ہے، ادب سے آؤ، یہ میرے والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے جو میرا بازو دبا رہا ہے یہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ ہے، یہ میرے چچا حمزہ ہے، یہ میرے چچا جعفر ہیں۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ذوالجناح کے چاروں طرف میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود تھے۔ ذوالجناح سے قریب آدم خلیل اللہ کھڑے تھے، نوح نبی اللہ کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ کھڑے تھے، اور لجامے ذوالجناح کو جبریل تھامے ہوئے تھے۔ میں نے ادب سے ہر نبی کو سلام کیا۔ اب میں آگے کیسے بڑھتا؟ انبیاء کی قطاریں تھیں، پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کے سارے فرشتے سر کو جھکائے حسین کے سامنے معطب کھڑے تھے۔ پھر تیسری جانب دیکھا تو سارے جنات، جتنے بھی جناتوں کے بادشاہ تھے وہ سب خاموش کھڑے تھے، انبیاء سر جھکائے، ابراہیم خلیل اللہ خاموش۔ ہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بڑھتا تھا تو وہ رسول اللہ تھے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اور جب حسین کا لہو ٹپکتا تو بڑھ کر اس شیشے میں لے لیتے۔
जमीन पर लहू न गिरने देते। हसन मुश्तबा बाजू को सहलाते थे, बाजू को सहलाते थे। तो मैंने पूछा ये जख्म कैसा है जिसे आपके भाई सहला रहे हैं? तो बेख्तियार कहा ये जख्म तीर नहीं, शक्ल जिंदगानी है, ये हमारे असगरे बेशीर की निशानी है। जाफर कहता है मैं और थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने देखा कि जिब्रील अमी हुसैन से ये कह रहे थे कि अल्लाह का पैगाम ये आया है कि अगर हुसैन कह दें तो आज सूरज को बुझा दिया जाए, अगर आज हुसैन कह दें तो सितारों को जमीन पे गिरा दिया जाए, आज अगर हुसैन कह दें तो ये जमीन फट जाए, आज अगर ये हुसैन कह दें तो ये आसमान जमीन पे गिर जाए। तो उस वक्त मैंने देखा मेरा शहजादा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा जिब्रील तुम ये पैगाम मुझको सुना रहे हो, और जब मैं छोटा सा था तो महजर लेकर आए थे कि हुसैन ज़िबा किया जाएगा और तुम गवाह बने थे और तुमने दस्तखत किए थे। जिब्रील आज तो वादा वफा हो रहा है, मेरे माबूद से कहो कि हुसैन सिवा सर कटाने के, इम्तिहान देने के कुछ नहीं चाहता। ये गुफ्तगू थी तो मैंने ये देखा, जाफर कहता है कि होठ खुश्क थे तो मैंने कहा आका फुरात करीब है, कहिए तो पानी लाऊं, आप बहुत प्यासे मालूम होते हैं। तो बेख्तियार जाफर कहता है कि एक बार घोड़े से उतर पड़े और मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा जाफर जरा कुछ दूर मेरे साथ चल, तू पानी को कहता है मैं पानी पीकर क्या करूं, चल मैं तुझे बताऊं कि क्या हुआ इस करबला में। जाफर कहता है एक खजूर की दरख्त के पास मुझको लेकर आए, वहां मैंने देखा एक जवान का लाशा पड़ा था, उसकी जुल्फें उसके कांधों पर हवा से उड़ रही थी, उसका चेहरा मैंने देखा तो नूर निकल रहा था। एक बार हुसैन ने कहा जाफर पहचाना ये कौन है? कहा ये तो शबीह रसूल लगते हैं। कहा हाँ ये मेरे लाल अली अकबर है, ये मेरे लाल अली अकबर है। जब ये तकबीर कहते थे तो मेरे नमाजी जमा हो जाते थे। अरे जाफर ये जंग करते हुए मेरे पास आए और मुझसे कहा बाबा थोड़ा सा पानी, मगर मैं जवान लाल को पानी न पिला सका। जाफर मेरा लाल प्यासा मर गया। जाफर कहता है फिर कुछ दूर और बढ़े और एक कनात के पास लाए, मैंने देखा एक छोटी सी कब्र बनी थी। कहा जाफर ये रबाब का लाल अली असगर मेरे हाथ पर प्यासा तड़प के मर गया, मैंने यहाँ अली असगर को दफन किया। जब मेरे बच्चे प्यासे मर गए ये बता अब मैं पानी पीकर क्या करूं? जाफर अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, अब मैं प्यासा प्यासा जाऊंगा। नाना मुझे लेने आए हैं, बाबा मुझे लेने आए हैं, भैया हसन मुझे लेने आए हैं। तो जाफर कहता है कि अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं तलवार निकाल कर इनसे जंग करूं और मैं इनका खात्मा कर दूं। तो बेख्तियार का जाफर ये कैसे हो सकता है कि तुझे ये लोग देख नहीं सकेंगे और तू इनको देख रहा होगा? तो बेख्तियार मैंने हाथों को बांध कर कहा कि बद्र की लड़ाई में फरिश्ते आए थे और रसूल अल्लाह की मदद की थी और लश्कर जो था काफिरों का वो फरिश्तों को नहीं देख सकता था, तो उस वक्त अल्लाह ने इज़्न तो दिया, आज मुझे इज़्न मिल जाए। तो बेख्तियार कहा वो नाना का जमाना था, आज तो सर देना ही देना है, इसलिए हुसैन को फतह नहीं चाहिए। जाफर अब पीछे हट जाओ, जाफर अब पीछे हट जा, बस अब ज्यादा बात मैं तुझसे नहीं कर सकता। जाफर कहता है ये कहकर हुसैन घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार हो गए तो एक बार जिब्रील की तरफ मुखातिब हुए और कहा जिब्रील अमी अंबिया से कहो कि मुलाकात हो चुकी, आदम से कहो अपने हुजरे में वापस जाएं, नूह से कहो वापस जाएं, इब्राहिम से कहो वापस जाएं, मूसा से कहो वापस जाएं, ईसा से कहो वापस जाएं। एक एक नबी सर झुकाकर वापस चला। देखते ही देखते 1,24,000 अंबिया जन्नत को वापस गए। फिर हुसैन ने कहा कि जिब्रील फरिश्तों से कहो आसमान को वापस जाएं। देखते ही देखते सारे फरिश्ते हुक्म पर वापस चले, मैदान खाली होने लगा। मैंने वहां से पुकार कर कहा ये तो आपका आखिरी दरबार था, ऐसा दरबार तो किसी नबी और किसी इमाम का नहीं देखा, आपके दरबार बर्खास्त क्यों कर रहे? जाफर मेरे करीब आ और मेरी आखिरी बात सुन ले। अपनी कौम से कह गए कि यदि वापस जाए और अपनी कौम को वापस लेकर जा। तो मैंने रोकर कहा मैं जाकर क्या करूंगा, मैं वापस जाकर क्या करूंगा? कहा जा जब तक जिंदा रहना, जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन को याद करना और मेरी ताजियादारी करते रहना, मेरी अज़ादारी करते रहना और रोते रहना और मातम करते रहना। ये कहकर जाफर कहता है हुसैन ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा और कहा जाफर तू कह रहा था कि मैं लड़कर दिखाऊं, आज के हुसैन कैसे लड़ता है? जाफर कहता है कि मेरे आका ने एक बार जुल्फ़कार निकाली और हमला किया और ये कहकर हमला किया जिसके जवान बेटे को मारा अब उसकी लड़ाई देखो, जिसके बराबर के भाई को मारा अब उसकी लड़ाई देखो। जाफर कहता है ऐसी लड़ाई मैंने मैदान जंग में नहीं देखी। उसके बाद जाफर कहता है हमला करके हुसैन फिर वापस आए और कहा जाफर तू अब तक
گیا نہیں پر کچھ اور اجازت دیجیے کہ میں میدان میں ٹھہر جاؤں. تو ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر میں وہاں رک نہیں سکا. وہ جملہ یہ تھا جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکتا اس لیے کہ کچھ دیر میں اماں کی سواری آنے والی ہے.